Hello students, my name is Kuljeet Kaur. I am lecturer biology in Government Girls Senior Secondary School Kurali, District SS Nagar. Students, we are doing chapter 4 of unit 1, that is reproductive health. So let's continue with the next topic. Okay students, today's topic is infertility and bache, this is the last topic of chapter 4, that is reproductive health. So what is infertility बच्चे? According to WHO ने define किया है infertility नू. So infertility is defined as inability to conceive after more than 1 year of intercourse without contraception. कुछ बुक्स ਦੇ ਵਿੱਚ 2 years भी लिखा है बच्चे कि वो जो कपल है जो कंसीव नहीं कर रहा है ईवन और कोई भी इस तरह की प्रिकॉशन या कोई भी किसी भी तरह का कॉन्ट्रासैप्टिव यूज़ नहीं कर रहे ने उसके बावजूद भी वो कंसीव नहीं कर पा रही है लेडी तो वो जी है उसनों आपां कहांगे कि वो कपल जो है वो इनफर्टाइल है राइट सो ये इनफर्टिलिटी जो है ये दोनों मेल्स ते फीमेल्स के बीच हुंदी है अपनी सोसाइटी दे विच मोस्टली फीमेल नूं ब्लेम किया जाता है फॉर बीइंग चाइल्डलैस फॉर द कपल बीइंग चाइल्डलैस बट मोर ऑफन जिहड़ा प्रॉब्लम है इट लाइज इन द मेल पार्टनर ओके सो सोसाइटी दे विच मोस्टली फीमेल इज ब्लेम फॉर कपल बीइंग चाइल्डलैस बट मोस्टली प्रॉब्लम जिहड़ी है इट लाइज इन द मेल पार्टनर सो इनफर्टिलिटी के कई कारण हो सकते हैं ये नीयरली ऑल कंट्रीज़ ऑफ द वर्ल्ड जिहड़े हैगे ने उहदे विच कपल्स हुंदे ने जो इनफर्टाइल हुंदे और ये प्रॉब्लम जो है ये कॉन्जेनाइटल भी हो सकती है और इस इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम जो है एक पर्सन एक्वायर भी कर सकता है सो लेट अस स्टडी कि इस तरह के किहड़े कारण हैं जिस करके जिहड़ा कपल है वो इनफर्टाइल हो जाते हैं ओके फस्ट ऑफ ऑल बच्चे आप देखांगे रीजनस ऑफ इनफर्टिलिटी इन द मेल्स क्योंकि मैं हुणे तुहानू दस्सिया कि इनफर्टिलिटी जिहड़ी है मेल फीमेल दोनों दे विच हो सकती है सो लेट्स स्टडी कि इन मेल दे विच इस तरह के किहड़े कारण हो सकते हैं विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इनफर्टिलिटी फस्ट ऑफ ऑल द स्पर्म प्रोडक्शन एंड स्पर्म काउंट डिसऑर्डर्स तो इहदे विच की हुंदा है एजूस्पर्मिया एजूस्पर्मिया ਆਪਾਂ ਉਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਐਬਸੈਂਟ ਹੈ ਜਾਂ ਬਹੁਤ ਲੋ ਕਾਊਂਟ ਹੈ ਸਪਰਮਸ ਦਾ ਮੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮੇਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਪਰਮ ਕਾਊਂਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨੀਅਰ ਅਬਾਊਟ 15 to 20 ਮਿਲੀਅਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਇਜੈਕੂਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ बट समटाइम्स की होंदा है कि जिहड़े मेल का स्पर्म काउंट है वो बहुत ज़्यादा एक्सट्रीमली लो है या एबसेंट है तो उसनों आपां एजूस्पर्मिया बोलते हैं एंड सैकेंड टर्म इत्थे लिखी है ओलिगोस्पर्मिया ओलिगोस्पर्मिया होंदा है कि वैन स्पर्म सैल्स जिहड़े ने बहुत ही घट बहुत रिड्यूस्ड स्पर्म काउंट जो होएगा फॉर दैट वी विल यूज ओलिगोस्पर्मिया सो स्पर्म सैल्स कई बार मैलफॉर्म होंगे ने और वो प्रॉपर एग को नहीं पहुँच पाते और फर्टिलाइजेशन नहीं होता सैकेंड एक तरह का रीजन है मेल दे विच दैट इज़ इरेक्टाइल और इजैकुलेशन डेफिशिएंसी ये भी मेल दे विच इनफर्टिलिटी का कारण है क्योंकि जिहड़ा मेल है उस दे विच जदों उसने स्पर्म्स नूं इजैकुलेट करना है फीमेल दी जेनाइटल ट्रैक्ट दे विच तो उस समय उस दे विच प्रॉब्लम हुंदी है उसके पीनिस जिहड़ा है वो इरेक्टाइल नहीं हुंदा और वो जिहड़ा है स्पर्म रिलीज़ नहीं कर सकता सो दैट इज़ ऑल्सो द रीज़न फॉर इनफर्टिलिटी एंड थर्ड है स्ट्रक्चरल एबनॉर्मलिटीज़ जिहड़े हैगे ने स्पर्म जिहड़ा है वो प्रॉपरली डिवेलप नहीं हो रहा स्पर्म्स की मोटिलिटी प्रॉपर नहीं है वो एग दे नाल बाइंड नहीं कर सकता और नैक्सट हैगा एज बच्चे एज बहुत इंपॉर्टेंट कारण है इनफर्टिलिटी इन द मेल्स जिहड़े वड्डी एज के मेल्स हुंदे ने एज्ड परसनस हुंदे ने सो उन्हां दे विच जिहड़ा स्पर्म काउंट है वो घट हो जाता है दे सफर फ्रॉम ओलिगोस्पर्मिया और स्पर्म की जिहड़ी मोटिलिटी है वो भी इफेक्ट हो जाती है सो एक रीजन है मेल दे विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द इनफर्टिलिटी नेक्स्ट हैगा रीजन फॉर इनफर्टिलिटी इन द फीमेल्स बहुत सारिया इदा के कारण हैं जिदे करके फीमेल भी इनफर्टाइल हो जाती है और वो रिप्रोड्यूस नहीं कर सकती
ਸੋ ਲੈਟ ਅਸ ਸੀ ਫੀਮੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਐਬਿਲਿਟੀ ਆਫ ਦਾ ਓਵਰੀਜ਼ ਟੂ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਓਵਾ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਓਵਿਊਲੇਸ਼ਨ ਡਿਸਆਰਡਰ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਫੀਮੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਡਿਸਆਰਡਰ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ PCOS ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਬੱਚੇ ਇਹ ਕੰਪੀਟੀਟਿਵ ਐਗਜ਼ਾਮਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। PCOS ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਦੈਟ ਇਜ਼ ਪੋਲੀਸਿਸਟਿਕ ਓਵੇਰੀਅਨ ਸਿੰਡਰੋਮ। ਜਿਹੜੀ ਫੀਮੇਲ ਦੀ ਓਵਰੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਫੀਮੇਲ ਦੀ ਓਵਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਫੋਲੀਕਲਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿਸਟ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਮਲਟੀਪਲ ਸਿਸਟ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਓਵਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਓਵਿਊਲੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਨੋਰਮਲ ਓਵਿਊਲੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਫੀਮੇਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਰਿਪਰੋਡਿਊਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਸੈਕਿੰਡ ਹੈਗਾ ਫਿਲੋਪੀਅਨ ਟਿਊਬ ਸਟਰਕਚਰ। ਆਪਾਂ ਫੀਮੇਲ ਰਿਪਰੋਡਕਟਿਵ ਸਿਸਟਮ ਆਲਰੇਡੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਓਵਿਊਲੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ 14th ਡੇ 'ਤੇ, ਤਾਂ ਓਵਾ ਜਦੋਂ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਲੋਪੀਅਨ ਟਿਊਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਫਿੰਬਰੀਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕੈਚ ਕਰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਅੱਗੇ ਉਸ ਨੂੰ ਟਰੈਵਲ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰੋਪਰ ਪਲੇਸ 'ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸੋ ਸਮਟਾਈਮਸ ਜਿਹੜੇ ਫਿਲੋਪੀਅਨ ਟਿਊਬਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਫਿਲੋਪੀਅਨ ਟਿਊਬਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਲੋਕੇਜ ਹੈ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕਾ ਦੀ, ਉਹ ਬਲੌਕ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਸਪਰਮ ਜਿਹੜਾ ਓਵਾ ਹੈ ਉਹ ਟਰੈਵਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਔਰ ਫਰਟੀਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਐਂਡ ਦੈਨ ਐਡਵਾਂਸਡ ਮੈਟਰਨਲ ਏਜ, ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਮੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ, ਈਵਨ ਫੀਮੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਏਜ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂਸੂਰੇਸ਼ਨ ਵੀ ਡਿਸਟਰਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਓਵਾ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ ਫੀਮੇਲ ਨੇ ਜਾਂ ਓਵਾ ਦਾ ਜੋ ਕੁਆਲਿਟੀ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਸੀਵ ਕਰਨ ਦੇ ਚਾਂਸਿਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਘੱਟ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਕੁਆਲਿਟੀ ਆਫ ਦਾ ਯੂਟਰਾਈਨ ਲਾਈਨਿੰਗ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਐਂਡੋਮੈਟਰੀਅਮ ਲੇਅਰ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਪ੍ਰੋਪਰ ਹੈਲਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਪ੍ਰੋਪਰ ਇੰਪਲਾਂਟੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਬਲਾਸਟੋਸਿਸਟ ਦਾ। ਸੋ ਇਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਰੀਜ਼ਨ ਹੈ ਇੱਕ ਫੀਮੇਲ ਬੋਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਫੀਮੇਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਰਿਪਰੋਡਿਊਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਇਨਫਰਟਾਈਲ ਫੀਮੇਲ ਹੈ। ਸੋ ਬੱਚੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਇਨਫਰਟੀਲਿਟੀ ਦੀ ਜੋ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਡਿਟੈਕਟ ਕਰਨਾ, ਇਸ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਨਾ ਔਰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਪੈਸ਼ਲ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਸੈਂਟਰ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕਪਲਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਇਨਫਰਟਾਈਲ ਕਪਲਸ ਨੇ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ ਵਾਟ ਇਜ਼ ਇਨਫਰਟੀਲਿਟੀ। ਸੋ ਜੋ ਇਨਫਰਟਾਈਲ ਕਪਲਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਬੇਬੀਜ਼ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਬਟ ਉਹ ਨੋਰਮਲੀ ਰਿਪਰੋਡਿਊਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੈਲਪ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸਿਸਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਪੈਸ਼ਲ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀਜ਼ ਨੇ, ਟੈਕਨੀਕਸ ਨੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਆਰਟ। ਵਾਟ ਇਜ਼ ਆਰਟ ਬੇਟੇ? ਆਰਟ ਦਾ ਫੁੱਲ ਫਾਰਮ ਹੈ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਨੋਨ ਐਜ਼ assisted reproductive technology. So it is art. ਸੋ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਟੈਕਨੀਕਸ ਹੈਗੀਆਂ ਜੋ ਆਪਾਂ ਹੁਣੇ 1 by 1 ਕਰਕੇ ਪੜਾਂਗੇ। ਸੋ ਇਹ ਅਸਿਸਟਿਡ ਰਿਪਰੋਡਕਟਿਵ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀਜ਼ ਨੇ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਇਨਫਰਟਾਈਲ ਕਪਲਸ ਨੂੰ ਅਸਿਸਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਸੋ ਦੈਟ ਦੇ ਕੈਨ ਹੈਵ ਚਿਲਡਰਨ ਬਾਈ ਡਿਫਰੈਂਟ ਟੈਕਨੀਕਸ। ਓਕੇ, ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਮੈਂ ਲਿਸਟ ਬਣਾਈ ਹੈ ਬੱਚੇ। ਹੁਣੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੇਲ ਔਰ ਫੀਮੇਲ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਫਰਟੀਲਿਟੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਫੈਕਟਰਸ ਨੇ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਕਿ ਕਪਲ ਇਨਫਰਟਾਈਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਫਸਟ ਆਫ ਆਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਇਨਫਰਟੀਲਿਟੀ ਹੈ ਕੌਨਜੇਨਾਈਟਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਾਰਮੋਨਲ ਡਿਸਟਰਬੈਂਸਿਸ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਮੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਪਰ ਟੈਸਟੋਸਟੇਰੋਨ ਜਾਂ ਸੈਕਸ ਹਾਰਮੋਨ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ, ਫੀਮੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਰਮੋਨਲ ਇਨਬੈਲੈਂਸ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਰੋਲ ਪਲੇ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਪਲਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਐਲਕੋਹਲ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ ਜਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਡਰੱਗਸ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਜਾਂ ਸਾਡਾ ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੈਗਾ, ਉਸ ਦੇ ਕਰਕੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਫਰਟੀਲਿਟੀ 'ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਇਫੈਕਟ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਦੈਨ ਐਨਵਾਇਰਮੈਂਟਲ ਫੈਕਟਰਸ ਪਲੇਜ਼ ਅ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਰੋਲ। ਜਿਵੇਂ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਐਨਵਾਇਰਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਚੇਂਜਿਸ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਉਸ ਦਾ ਵੀ ਫਰਟੀਲਿਟੀ 'ਤੇ ਇਫੈਕਟ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਦੈਨ ਸਾਈਕੋਲੋਜੀਕਲ ਸਟੇਟ ਮੀਨਸ ਜਿਵੇਂ ਮੇਲ ਹੈ ਜਾਂ ਫੀਮੇਲ ਹੈ ਉਹ ਮੈਂਟਲੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਗਰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵਰਕ ਰਿਲੇਟਿਡ ਕੋਈ ਟੈਨਸ਼ਨ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਘਰ ਦਾ ਐਨਵਾਇਰਮੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਹੈਲਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਾਈਕੋਲੋਜੀਕਲੀ ਉਹ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਰੀਜ਼ਨ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਵੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਇਨਫਰਟੀਲਿਟੀ ਵੱਲ ਕੰਟਰੀਬਿਊਟ ਕਰਦਾ ਹੈ।
Then sexually transmitted diseases, अगर कोई person is suffering from some STD या reproductive tract infection है female ਨੂੰ, already मैं ਤੁਹਾਨੂੰ last lecture ਦੇ ਵਿੱਚ explain ਕੀਤਾ ਸੀ। So ਇਹ additional factors ਨੇ which are contributing towards the infertility। So ਇਸ factors ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ male और female ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਦੋਨੋਂ ਹੀ effect ਹੁੰਦੇ ਨੇ। Okay, सो बच्चे ਆਪਾਂ अपना आर्ट ਜਿਹੜਾ ਅਸਿਸਟਿਡ ਰਿਪਰੋਡਕਟਿਵ ਟੈਕਨੀਕ ਹੈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣੇ ਦੱਸਿਆ, ਇਸ ਦਾ ਫੁੱਲ ਫਾਰਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਸਿਸਟਿਡ ਰਿਪਰੋਡਕਟਿਵ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ। ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕੁਝ ਟੈਕਨੀਕਸ ਸਾਡੇ ਸਿਲੇਬਸ 'ਚ ਨੇ ਜੋ ਆਪਾਂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਫਸਟ ਟੈਕਨੀਕ ਜੋ ਆਪਾਂ ਕਰਨੀ ਹੈ ਉਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇਨ ਵਿਟਰੋ ਫਰਟੀਲਾਈਜੇਸ਼ਨ, ਔਰ ਇਸ ਦਾ ਸ਼ਾਰਟ ਫਾਰਮ ਹੈ IVF, ਰਾਈਟ। IVF ਦਾ ਪੂਰਾ ਨਾਮ ਹੈ ਇਨ ਵਿਟਰੋ ਫਰਟੀਲਾਈਜੇਸ਼ਨ। ਬੱਚੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਜਿਹੜੇ ਹੋ ਉਹ ਟੈਸਟ ਟਿਊਬ ਬੇਬੀ ਵਰਡ ਦੇ ਨਾਲ ਫੈਮੀਲੀਅਰ ਹੋ ਕਿ ਵਾਟ ਇਜ਼ ਟੈਸਟ ਟਿਊਬ ਬੇਬੀ। ਸੋ ਇਹ ਟੈਸਟ ਟਿਊਬ ਬੇਬੀ ਕਿਸ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ, ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਇਨ ਵਿਟਰੋ ਫਰਟੀਲਾਈਜੇਸ਼ਨ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਰਡ ਬੋਲਿਆ ਹੈ ਇਨ ਵਿਟਰੋ। ਇਨ ਵਿਟਰੋ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਨ ਦ ਲੈਬ ਕੰਡੀਸ਼ਨ। ਜਦੋਂ ਫਰਟੀਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਬੋਡੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਨੋਰਮਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਨ ਵਾਈਵੋ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ, ਰਾਈਟ। ਬਟ ਇਸ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਫਰਟੀਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਬੋਡੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਇਨ ਵਿਟਰੋ ਫਰਟੀਲਾਈਜੇਸ਼ਨ। ਸੋ ਇਟ ਇਜ਼ ਫੋਲੋਡ ਬਾਈ ਐਮਬ੍ਰਿਓ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ। ਫਰਟੀਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਬੋਡੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋਏਗਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਐਮਬ੍ਰਿਓ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜਦੋਂ ਜ਼ਾਈਗੋਟ ਬਣ ਜਾਏਗਾ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਫੀਮੇਲ ਬੋਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਟੈਸਟ ਟਿਊਬ ਬੇਬੀ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਟੈਸਟ ਟਿਊਬ ਬੇਬੀ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ। ਬੱਚੇ ਜਿਹੜਾ ਫਸਟ ਅਟੈਂਪਟ ਸੀਗਾ ਟੈਸਟ ਟਿਊਬ ਬੇਬੀ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਰਨ ਦਾ, ਉਹ ਇੱਕ ਇਟਾਲੀਅਨ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਡਾਕਟਰ ਪੈਟਰੁਕੀ। So it is Dr. Petrucci। ਸੋ ਡਾਕਟਰ ਪੈਟਰੁਕੀ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 1959 ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਅਟੈਂਪਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਟੈਸਟ ਟਿਊਬ ਬੇਬੀ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਰਨਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਸਮੇਂ ਜਿਹੜਾ ਐਮਬ੍ਰਿਓ ਸੀਗਾ ਸਰਵਾਈਵਡ ਓਨਲੀ ਫॉर 29 ਡੇਜ਼। ਬਟ ਇਸ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਨਿਊ ਫੀਲਡ ਓਪਨ ਹੋਇਆ ਬਾਇਓਲੋਜੀਕਲ ਸਾਇੰਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਫਸਟ ਟੈਸਟ ਟਿਊਬ ਬੇਬੀ ਸੀਗਾ ਦੈਟ ਵਾਜ਼, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਲੂਇਸ ਜॉय ਬ੍ਰਾਊਨ। ਸੋ ਆਈ ਰਾਈਟ ਇਟ ਹੇਅਰ। ਵਰਡ ਦਾ ਫਸਟ ਜੋ ਟੈਸਟ ਟਿਊਬ ਬੇਬੀ ਸੀਗਾ ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀਗਾ ਲੂਇਸ ਜॉय ਬ੍ਰਾਊਨ, ਰਾਈਟ। ਸੋ ਫਸਟ ਟੈਸਟ ਟਿਊਬ ਬੇਬੀ ਇੱਕ ਬੇਬੀ ਗਰਲ ਸੀਗਾ ਐਂਡ ਸ਼ੀ ਵਾਜ਼ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਡ ਇਨ 1978। ਜੁਲਾਈ 25 ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਹੋਈ ਸੀ 1978। ਸੋ ਇਹ ਇਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਸੀਗੇ ਲੈਸਲੀ ਔਰ ਗਿਲਬਰਟ ਬ੍ਰਾਊਨ ਪੇਰੈਂਟ ਸੀਗੇ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਮਿਸਿਸ ਬ੍ਰਾਊਨ ਸੀਗਾ ਉਹਦਾ ਫੈਲੋਪੀਅਨ ਟਿਊਬਸ ਜੋ ਸੀਗੇ ਉਹ ਬਲੌਕ ਸੀਗੇ। ਸੋ ਨੋਰਮਲ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਨਾਲ ਉਹ ਕਨਸੀਵ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਹੀ ਸੀ ਔਰ ਇਹ ਚਾਈਲਡਲੈਸ ਕਪਲ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਇਨ ਵਿਟਰੋ ਫਰਟੀਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੀ ਹੈਲਪ ਨਾਲ ਫਸਟ ਟੈਸਟ ਟਿਊਬ ਬੇਬੀ ਬੋਰਨ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਉਸ ਨੇਮ ਵਾਜ਼ ਲੂਇਸ ਜॉय ਬ੍ਰਾਊਨ। ਲੇਟਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਟੈਸਟ ਟਿਊਬ ਬੇਬੀਜ਼ ਬੋਰਨ ਹੋਏ ਇਨ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਿੱਚ, ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਹੁਣ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਜੋ ਫਸਟ ਟੈਸਟ ਟਿਊਬ ਬੇਬੀ ਸੀਗਾ ਉਹ ਬੋਰਨ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ 3 ਅਕਤੂਬਰ 1978 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨ ਕੋਲਕਾਤਾ। ਐਂਡ ਵਾਟ ਵਾਜ਼ ਦ ਨੇਮ, ਜੋ ਬੱਚਾ ਸੀਗਾ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਸੀਗਾ ਕਨੂਪ੍ਰਿਆ। ਯੂ ਮਸਟ ਨੋਟ ਇਟ ਡਾਊਨ ਬੱਚੇ। ਫਸਟ ਟੈਸਟ ਟਿਊਬ ਬੇਬੀ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਇਟ ਇਜ਼ ਕਨੂਪ੍ਰਿਆ ਅਗਰਵਾਲ। ਇਹ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕੋਲਕਾਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਰਨ ਹੋਈ ਸੀ, ਬੇਬੀ ਗਰਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਐਂਡ ਦ ਨੇਮ ਆਫ ਦ ਡਾਕਟਰ ਵਾਜ਼ ਡਾਕਟਰ ਸੁਭਾਸ਼ ਮੁਖਰਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਸ਼ੀ ਵਾਜ਼ ਬੋਰਨ ਇਨ 3 ਅਕਤੂਬਰ 1978। ਨਾਓ ਵਾਟ ਹੈਪਨਸ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਇਨ ਵਿਟਰੋ ਫਰਟੀਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਟੈਕਨੀਕ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਫੀਮੇਲ ਗੈਮੀਟ ਹੈ, ਓਵਾ ਹੈ, ਫੀਮੇਲ ਬੋਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੀ ਵਾਈਫ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਓਵਾ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਮਟਾਈਮਸ ਵਾਈਫ ਦਾ ਓਵਾ ਅਗਰ ਹੈਲਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਡੋਨਰਸ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਫੀਮੇਲ ਡੋਨਰਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜੋ ਕਿ ਓਵਾ ਡੋਨੇਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਸਪਰਮ ਹੈ ਉਹ ਹਸਬੈਂਡ ਤੋਂ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਡੋਨਰ ਮੇਲਸ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜੋ ਸਪਰਮ ਡੋਨੇਟ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਰਾਈਟ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਫਰਟੀਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੈ ਆਪਾਂ ਰਿਮੂਵ ਕਰ ਲਿਆ ਓਵਾ ਔਰ ਸਪਰਮ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਫਿਊਜ਼ਨ ਹੈ ਮੇਲ ਐਂਡ ਗੈਮੀਟ ਔਰ ਫੀਮੇਲ ਗੈਮੀਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫਿਊਜ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਲੈਬੋਰਟਰੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਏਸੈਪਟਿਕ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਫਰਟੀਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਬੋਡੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਇਸ ਦਾ ਨਾਮ ਟੈਸਟ ਟਿਊਬ ਰੱਖਿਆ।
ਰੱਖਿਆ ਜਾਂ ਇਨ ਵਿਟਰੋ ਫਰਟੀਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਅਸੀਂ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਜ਼ਾਈਗੋਟ ਦੀ ਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਜ਼ਾਈਗੋਟ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਉਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਫੀਮੇਲ ਹੈ ਫੀਮੇਲ ਦੇ ਬੋਡੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦੋ ਤਰੀਕੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਆਪਾਂ ਹੁਣੇ 1 ਬਾਏ 1 ਕਰਾਂਗੇ। ਜਦੋਂ ਜ਼ਾਈਗੋਟ ਦੀ ਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਜ਼ਾਈਗੋਟ ਹਜੇ ਸਿਰਫ 8 ਬਲਾਸਟੋਮੀਅਰ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਯੂ ਰਿਮੈਂਬਰ ਬਲਾਸਟੋਮੀਅਰਸ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਜ਼ਾਈਗੋਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲੀਵੇਜ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਬਲਾਸਟੋਮੀਅਰਸ ਬਣਦੇ ਆ। ਤਾਂ 8 ਬਲਾਸਟੋਮੀਅਰਸ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਜ਼ਾਈਗੋਟ ਕੱਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਫੀਮੇਲ ਹੈ ਜਾਂ ਮਦਰ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਫਿਲੋਪੀਅਨ ਟਿਊਬਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਫਿਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਵਿਦ ਦੀ ਹੈਲਪ ਆਫ ਲੈਪਰੋਸਕੋਪ, ਜਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਯੂਟਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਇੰਪਲਾਂਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਡਿਵੈਲਪਿੰਗ ਬੇਬੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਇੰਪਲਾਂਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇਨ ਦਾ ਯੂਟਰਸ ਐਜ਼ ਵੈਲ ਐਜ਼ ਇਨ ਦਾ ਫਿਲੋਪੀਅਨ ਟਿਊਬ। ਤਾਂ ਫਰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੈ ਬੇਬੀ ਦੀ ਇਟ ਕੰਟੀਨਿਊਜ਼ ਇਨ ਦਾ ਵੂਮ ਟਿਲ ਦਾ ਬੇਬੀ ਇਜ਼ ਬੋਰਨ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬੇਬੀ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਟੈਸਟ ਟਿਊਬ ਬੇਬੀ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਹ ਇਨ ਵਿਟਰੋ ਫਰਟੀਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਲੈਬੋਰਟਰੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਐਮਬ੍ਰਿਓ ਹੈ ਇਟ ਇਜ਼ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰਡ ਇਨਟੂ ਦਾ ਯੂਟਰਸ ਔਰ ਇਟ ਇਜ਼ ਆਲਸੋ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰਡ ਇਨਟੂ ਦਾ ਫਿਲੋਪੀਅਨ ਟਿਊਬ। ਆਈ ਵਿਲ ਐਕਸਪਲੇਨ ਯੂ ਜਸਟ ਨਾਓ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਟੈਸਟ ਟਿਊਬ ਬੇਬੀ ਟੈਕਨੀਕ ਹੈ ਜਾਂ ਇਨ ਵਿਟਰੋ ਫਰਟੀਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੈ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਬੱਚੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਮਦਰਸ ਇਨਫਰਟਾਈਲਸ ਨੇ ਉਹ ਰਿਪਰੋਡਿਊਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਨੋਰਮਲੀ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਬੂਨ ਹੈ। ਇਹ ਉਸ ਮੈਨ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਇੱਕ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਪਰਮ ਕਾਊਂਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘੱਟ ਹੈ, ਨੋਰਮਲੀ ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਰਿਪਰੋਡਿਊਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਸੋ ਇਹ ਇੱਕ ਨਿਊ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਹੈ ਐਂਡ ਇਟ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਯੂਜ਼ਫੁਲ। ਨੈਕਸਟ ਹੁਣੇ ਮੈਂ ਬੱਚੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ZIFT ਦਾ ਫੁੱਲ ਫਾਰਮ ਕੀ ਹੈ? ਜ਼ਾਈਗੋਟ ਇੰਟਰਾਫਿਲੋਪੀਅਨ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ। Just now I explained you that after when the zygote is formed in the lab condition and when zygote is only up to 8 blastomere stage, 8 blastomere stage ਤੇ ਹੈਗਾ ਜ਼ਾਈਗੋਟ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਮਦਰ ਦੀ ਫਿਲੋਪੀਅਨ ਟਿਊਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਇਸ ਡਾਇਗਰਾਮ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਲੈਪਰੋਸਕੋਪ ਦੀ ਮਦਦ ਦੇ ਨਾਲ ਮਦਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫਿਲੋਪੀਅਨ ਟਿਊਬ ਹੈਗਾ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਉਹ ਮਦਰ ਹੈ ਜੋ ਨੋਰਮਲੀ ਰਿਪਰੋਡਿਊਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਉਸ ਦੀ ਫਰਟੀਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਬੋਡੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਔਰ ਜ਼ਾਈਗੋਟ ਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਦ ਦੀ ਹੈਲਪ ਆਫ ਲੈਪਰੋਸਕੋਪ ਆਪਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਮਦਰ ਦੀ ਫਿਲੋਪੀਅਨ ਟਿਊਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਫਰਦਰ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਉੱਥੇ ਹੋ ਸਕੇ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਟੈਕਨੀਕ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ZIFT ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਜ਼ਾਈਗੋਟ ਇੰਟਰਾਫਿਲੋਪੀਅਨ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ। ਇੱਥੇ ਬੱਚੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਐਮਬ੍ਰਿਓ ਜੋ ਹੈ ਉਹ 8 ਬਲਾਸਟੋਮੀਅਰ ਸਟੇਜ ਤੇ ਹੈਗਾ, then it is shifted, it is transferred in the fallopian tube of the female. ਸੋ ਸੇਮ ਇੱਥੇ ਹੋਇਆ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਐਗ ਸੈਲ ਨੂੰ ਰਿਮੂਵ ਕੀਤਾ ਸਪਰਮਸ ਲਈ ਔਰ ਫਰਟੀਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੋਡੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰਾਇਆ। ਨੈਕਸਟ ਹੈਗਾ ਸਾਡਾ ਇੰਟਰਾ ਯੂਟਰਿਨ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ IUT। ਸੋ ਇਹ ਵੀ ਸਾਡਾ ਇਨ ਵਿਟਰੋ ਫਰਟੀਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦਾ ਸੈਕਿੰਡ ਪਾਰਟ ਹੈ। IUT ਕਿਆ ਹੁੰਦਾ ਬੱਚੇ? ਇੰਟਰਾ ਯੂਟਰਾਈਨ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਜਦੋਂ ਐਮਬ੍ਰਿਓ 8 ਬਲਾਸਟੋਮੀਅਰਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਪੈਸ਼ਲੀ 32 ਸੈਲ ਸਟੇਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, 32 ਸੈਲ ਸਟੇਜ। ਸੋ 32 ਸੈਲ ਸਟੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਐਮਬ੍ਰਿਓ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਫਿਲੋਪੀਅਨ ਟਿਊਬ ਦੀ ਬਜਾਏ ਯੂਟਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਪਲਾਂਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ IUT। ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਇਟ ਇਜ਼ ਆਲਸੋ ਅਨਦਰ ਟਾਈਪ ਆਫ IVF। ਇਨ ਵਿਟਰੋ ਫਰਟੀਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦਾ ਇੱਕ ਟਾਈਪ ਹੈ। ਫਸਟ ਟਾਈਪ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ZIFT, ਜਦੋਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਲਾਸਟੋਸਿਸਟ ਨੂੰ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਨ ਦਾ ਫਿਲੋਪੀਅਨ ਟਿਊਬ। But it is IUT, it involves the transfer of the embryo with more than 8 blastomeres in the uterus of the females. So these two are very important techniques of IVF, that is in vitro fertilization. Okay, so बच्चे this is just एक another diagram है, बड़ा ਤੁਹਾਨੂੰ मैं एक explain ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੋ ਫੀਮੇਲ ਹੈ IVF ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਫੀਮੇਲ ਦਾ ਆਪਾਂ ਐਗ ਰਿਮੂਵ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਦੈਨ ਸਪਰਮਸ ਅਸੀਂ ਲਏ, ਸੋ ਆਰਟੀਫਿਸ਼ਲੀ ਆਪਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਫਰਟੀਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਕਰਾਇਆ, ਦੈਨ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜ਼ਾਈਗੋਟ ਬਣ ਗਿਆ, ਜ਼ਾਈਗੋਟ ਗਰੋ ਕੀਤਾ,
2 ਸੈੱਲ 4 ਸੈੱਲ ਦੈਨ 8 ਸੈੱਲ ਸਟੇਜ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੈਨ ਵਿਦ ਦੀ ਹੈਲਪ ਆਫ ਆਪਾਂ ਲੈਪਰੋਸਕੋਪ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸਨੂੰ ਯੂਟਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੰਪਲਾਂਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਇਸ ਡਾਇਗਰਾਮ 'ਚ ਆਪਾਂ ਯੂਟਰਸ 'ਚ ਨੂੰ ਇੰਪਲਾਂਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਟ ਇਜ਼ ਦਾ ਕੇਸ ਆਫ IUT ਇਜ਼ ਦਾ ਇੰਟਰਾ ਯੂਟਰਾਈਨ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ। ਨੈਕਸਟ ਓਕੇ ਬੱਚੇ, ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਟੈਕਨੀਕ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਅੰਡਰ ਆਰਟ, ਬਿਕੋਜ਼ ਵਾਟ ਵੀ ਆਰ ਸਟੱਡਿੰਗ ਆਰਟ, that is assisted reproductive techniques. So next technique ਹੈ ਉਸਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ICSI। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀ ਐਬਰੀਵੇਸ਼ਨਸ ਨੋਟ ਕਰਨੇ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫੁੱਲ ਫਾਰਮ ਲਿਖਣਾ ਹੈ ਬਿਕੋਜ਼ they are very important. ICSI ਦਾ ਫੁੱਲ ਫਾਰਮ ਹੈ ਇੰਟਰਾਸਾਈਟੋਪਲਾਜ਼ਮਿਕ ਸਪਰਮ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ, ਰਾਈਟ। ਸੋ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਸਪਰਮ ਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਇੰਜੈਕਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਨਟੂ ਦਾ ਓਵਮ ਇਨ ਦਾ ਕਲਚਰ ਮੀਡੀਅਮ। ਲੈਬੋਰਟਰੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਪਰਮਸ ਇੰਜੈਕਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇਨਟੂ ਦਾ ਐਗ ਇਨ ਦਾ ਲੈਬੋਰਟਰੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ। ਸੋ ਨੋਰਮਲੀ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਜਿਵੇਂ ਇਨਫਰਟੀਲਿਟੀ ਮੋਸਟਲੀ ਮੇਲ ਹੈ, ਮੇਲ ਨੋਰਮਲੀ ਰਿਪਰੋਡਿਊਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਮੇਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਪਰਮ ਕਾਊਂਟ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘੱਟ ਹੈ, ਜਾਂ ਸਪਰਮਸ ਦੀ ਮੋਟਿਲਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘੱਟ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਐਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਿੰਗਲ ਸਪਰਮ ਨੂੰ ਇੰਜੈਕਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ through the micropuncture of the zona pellucida. You remember zona pellucida, egg ਦੇ ਬਾਹਰ ਜਿਹੜੀ outer covering ਹੈ zona pellucida, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਪਰਮ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਿੰਗਲ ਸਪਰਮ ਲੈ ਕੇ, ਸੋ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸੈਕੰਡਰੀ ਓਸਾਈਟ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਸਿੰਗਲ ਸਪਰਮ ਲਵਾਂਗੇ ਔਰ ਸਿੰਗਲ ਸਪਰਮ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਜੈਕਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇਨ ਦਾ ਲੈਬ। ਔਰ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਜ਼ਾਈਗੋਟ ਬਣ ਗਿਆ, ਐਂਬਰੋ ਬਣ ਗਿਆ, ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਜਾਂ ਤਾਂ ਫੈਲੋਪੀਅਨ ਟਿਊਬ 'ਚ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਫੀਮੇਲ ਦੇ ਯੂਟਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਟੈਕਨੀਕ ਹੈ, ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਇਨਫਰਟੀਲਿਟੀ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਉਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਪੈਸ਼ਲ ਇਨਫਰਟੀਲਿਟੀ ਮੇਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਨੋਰਮਲੀ ਆਪਣਾ ਸਪਰਮ ਕਾਊਂਟ ਵੀ ਘੱਟ ਹੈ ਔਰ ਸਪਰਮਸ ਦੀ ਮੋਟਿਲਿਟੀ ਵੀ ਘੱਟ ਹੈ, ਤਾਂ ਨੋਰਮਲ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਫਰਟੀਲਾਈਜ਼ नहीं कर सकते। नेक्स्ट, ICSI जो है उसकी बहुत सारिया एडवांटेज भी हैं और कुछ डिसएडवांटेज भी हैं। एडवांटेज तो ये है क्योंकि मेल इनफर्टिलिटी ਨੂੰ ਇਹ ਕਿਉਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲੋ ਨੰਬਰ ਆਫ ਸਪਰਮਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਸੋ ਸਪਰਮਸ ਪ੍ਰੋਪਰ ਬਾਈਂਡ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਹੇ ਐਗ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਪਰਮਸ ਦੀ ਪੈਨੀਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਇਸ ਟੈਕਨੀਕ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਮੋਸਟਲੀ। ਔਰ ਕੁਝ ਕਈ ਵਾਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਡਿਸਐਡਵਾਂਟੇਜ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਨੋਰਮਲ ਨੇਚਰ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਕਿੰਨੇ ਮਿਲੀਅਨਸ ਆਫ ਸਪਰਮਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸਪਰਮ ਸਿਲੈਕਟ ਹੁੰਦਾ ਫਰਟੀਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ। ਬਟ ICSI ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਆਪਾਂ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਸਪਰਮ ਨੂੰ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਉਸਨੂੰ ਫਰਟੀਲਾਈਜ਼ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸੋ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕਈ ਵਾਰੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਈ ਵਾਰ ਮਿਸਕੈਰੇਜ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਬਿਕੋਜ਼ ਆਫ ਦਾ ਪੂਅਰ ਜੈਨੇਟਿਕ ਮਟੀਰੀਅਲ ਇਨਵੋਲਵਡ। ਸੋ ਕਈ ਵਾਰੀ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਟੈਕਨੀਕਸ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਉਹਦੇ ਐਡਵਾਂਟੇਜਸ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸਦੇ ਕਈ ਡਿਸਐਡਵਾਂਟੇਜਸ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਓਕੇ, so now let's come to the next art. This is known as gift, GIFT, बट पहले जो ਆਪਾਂ ਕੀਤਾ ਉਹ ZIFT ਸੀਗਾ, ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ ਗਿਫਟ। ਗਿਫਟ ਦਾ ਫੁੱਲ ਫਾਰਮ ਕੀ ਹੈ? ਗਿਫਟ ਹੈਗਾ ਗੈਮੀਟ ਇੰਟਰਾਫਿਲੋਪੀਅਨ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ। ਸੋ ਰਾਈਟ ਡਾਊਨ ਦਾ ਫੁੱਲ ਫਾਰਮ, ਇਟ ਇਜ਼ ਗੈਮੀਟ ਇੰਟਰਾਫਿਲੋਪੀਅਨ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ। ਇਹ ਇੱਕ ਗਿਫਟ ਹੈ। ਸੋ ਮੋਸਟਲੀ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਫੀਮੇਲਸ ਲਈ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਟਰਾਈਲ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਫੈਲੋਪੀਅਨ ਟਿਊਬ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਬਲੌਕ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਨੋਰਮਲੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਰਿਪਰੋਡਿਊਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਸੋ ਬੱਚੇ ਗਿਫਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਓਵਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਓਵਾ ਕਲੈਕਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਡੋਨਰ ਤੋਂ। ਕੋਈ ਇੱਕ ਹੋਰ ਲੇਡੀ ਹੈ ਉਹ ਗਿਫਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਆਪਣਾ ਓਵਮ ਇੱਕ ਐਸੀ ਲੇਡੀ ਨੂੰ ਜੋ ਕਿ ਨੋਰਮਲੀ ਰਿਪਰੋਡਿਊਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਸੋ ਓਵਾ ਨੂੰ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਡੋਨਰ ਤੋਂ ਕਲੈਕਟ ਕਰਕੇ ਇਨਟੂ ਦਾ ਫੈਲੋਪੀਅਨ ਟਿਊਬ ਆਫ ਅਨਦਰ ਫੀਮੇਲ ਹੂ ਕੈਨ ਨਾਟ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਵਨ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਇੱਕ ਸੂਟੇਬਲ ਉਸਨੂੰ ਐਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫਰਟੀਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਜੋ ਹੈ, ਫਰਟੀਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਔਰ ਫਰਦਰ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਉਸ ਹੀ ਲੇਡੀ ਦੀ ਬੋਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਗਿਫਟ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਗੈਮੀਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਪਰਮਸ ਨੂੰ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਓਵਾ ਹਾਰਵੈਸਟ ਅਸੀਂ ਕਰ ਲਿਆ ਔਰ ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲੈਪਰੋਸਕੋਪ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਫੀਮੇਲ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਐਂਪੂਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਜੋ ਫਰਟੀਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਕਿੱਥੇ ਹੋਣਾ? ਫਰਟੀਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਨ ਦਾ ਐਂਪੂਲਾ ਆਫ ਦਾ ਫੈਲੋਪੀਅਨ ਟਿਊਬ। ਸੋ ਫਰਟੀਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਫੀਮੇਲ ਬੋਡੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਹੋਏਗਾ।
ਆਪਾਂ ਕੀ ਉਹਨੂੰ ਗਿਫਟ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਆਪਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਓਵਮ ਗਿਫਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਸਪਰਮਸ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਵਾਸ਼ਡ ਸਪਰਮ ਕਰਕੇ ਉਹ ਫਿਲੋਪੀਅਨ ਟਿਊਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰਦੇ ਵਿਦ ਦੀ ਹੈਲਪ ਆਫ ਐਨ ਇੰਸਟਰੂਮੈਂਟ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਨੋਨ ਐਜ਼ ਲੈਪਰੋਸਕੋਪ। ਸੋ ਇਹ ਇੱਕ ਗਿਫਟ ਹੈ, ਰਾਈਟ। ਸੋ ਇਹ ਉਸ ਔਰਤ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਗਿਫਟ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਆਪਣਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਫਿੰਬਰੀਜ਼ ਨੇ ਉਹ ਓਵਾ ਨੂੰ ਕੈਚ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਹੇ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਬਨੋਰਮੈਲਿਟੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਓਵਮ ਹੈਗਾ ਕਿਸੇ ਡੋਨਰ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਓਵਮ ਲਿਆ ਔਰ ਉਸ ਲੇਡੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੇਤਾ ਜੋ ਕਿ ਇਨਫਰਟਾਈਲ ਹੈ। ਸੋ ਔਰ ਫਰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਫਰਟੀਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਫਰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਫੀਮੇਲ ਬੋਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏਗੀ, ਅਲੋਂਗ ਵਿਦ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਮੇਲ ਦੇ ਸਪਰਮਸ ਵੀ ਆਪਾਂ ਉੱਥੇ ਇੰਜੈਕਟ ਕਰਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇਟ ਟੇਕਸ ਐਨ ਐਵਰੇਜ 4 to 6 weeks to complete the cycle of GIFT which is also known as gift। ਔਰ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਫਰਟੀਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੈ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਕਲੀਵੇਜ ਹੈਗਾ that occurs inside the fallopian tube। ਸੋ ਮੋਸਟਲੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਕਿ ਫੀਮੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਫਿੰਬਰੀਜ਼ ਉਹਨੂੰ ਕੈਚ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ, ਬਟ ਐਟਲੀਸਟ 1 ਫਿਲੋਪੀਅਨ ਟਿਊਬ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਫੀਮੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਨੋਰਮਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਫੰਕਸ਼ਨਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਆਰਟ ਲੈ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਗਿਫਟ। ਸੋ ਇਹ ਵੀ ਬੱਚੇ ਨਦਰ ਡਾਇਗਰਾਮ ਹੈ ਗਿਫਟ ਦਾ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਓਵਮ ਕਲੈਕਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਡੋਨਰ ਤੋਂ ਐਂਡ ਇਟ ਇਜ਼ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰਡ ਇਨਟੂ ਦਾ ਫੀਮੇਲ ਹੂ ਕੈਨ ਨਾਟ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਦਾ ਵਨ। ਸੋ ਵਾਸ਼ਡ ਸਪਰਮਸ ਐਂਡ ਓਵਾ, ਸੋ ਆਪਾਂ ਗੈਮੀਟਸ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇੱਥੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਗੈਮੀਟ ਇੰਟਰਾ ਫਿਲੋਪੀਅਨ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਵਿਚ ਇਜ਼ ਨੋਨ ਐਜ਼ ਗਿਫਟ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਬੱਚੇ ਆਰਟੀਫਿਸ਼ੀਅਲ ਇਨਸੈਮੀਨੇਸ਼ਨ। ਇਹ ਵੀ ਸਾਡਾ ਆਰਟ ਹੈਗਾ ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਟੈਕਨੀਕ ਉਦੋਂ ਫੋਲੋ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਵੈਨ ਈਦਰ ਦਾ ਮੇਲ ਪਾਰਟਨਰਸ ਫੇਲਸ ਟੂ ਇਨਸੈਮੀਨੇਟ ਔਰ ਸਫਰ ਫਰੋਮ ਓਲੀਗੋਸਪਰਮੀਆ। ਸੋ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਮੇਲ ਨੋਰਮਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਨਸੈਮੀਨੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਸਪਰਮ ਕਾਊਂਟ ਜਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘੱਟ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਲ ਪਾਰਟਨਰ ਦਾ ਸੀਮਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਆਪਾਂ ਕਲੈਕਟ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਉਸ ਨੂੰ ਫਾਈਨਲੀ ਫੀਮੇਲ ਦੇ ਵਜਾਈਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਫॉर ਦਾ ਪਰਪਸ ਆਫ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ, ਰਾਈਟ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਆਰਟੀਫਿਸ਼ੀਅਲ ਇਨਸੈਮੀਨੇਸ਼ਨ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਸਮਟਾਈਮਸ ਸਪਰਮਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਦੇ ਆਰ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸਡ ਇਨਟੂ ਦਾ ਯੂਟਰਸ ਆਫ ਦਾ ਫੀਮੇਲ, ਦੈਨ ਆਪਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਇੰਟਰਾ ਯੂਟਰਾਈਨ ਇਨਸੈਮੀਨੇਸ਼ਨ। ਇਟ ਇਜ਼ IUI, ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ IUT ਕੀਤਾ ਸੀ, ਇੰਟਰਾ ਯੂਟਰਾਈਨ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ, but it is IUI when the sperms are introduced into the uterus of the female, then it is known as intrauterine insemination। ਸੋ ਬੱਚੇ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਨਫਰਟੀਲਿਟੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਡਿਫਰੈਂਟ ਅਸਿਸਟਿਡ ਰਿਪਰੋਡਕਟਿਵ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀਜ਼ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇਨਫਰਟਾਈਲ ਕਪਲ ਹੈ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਚਾਈਲਡਲੈਸ ਕਪਲ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੈਲਪ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਸੋ ਦੈਟ ਦੇ ਕੈਨ ਹੈਵ ਦਾ ਚਿਲਡਰਨ। ਸੋ ਆਈ ਹੋਪ ਬੱਚੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਦਾ ਇਹ ਟੌਪਿਕ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ ਹੋਏਗਾ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਟੌਪਿਕ ਸੀਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ 4th ਚੈਪਟਰ ਸੀਗਾ ਰਿਪਰੋਡਕਟਿਵ ਹੈਲਥ ਉਹ ਅੱਜ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਨਾਓ ਇਨ ਦ ਨੈਕਸਟ ਕਲਾਸ ਵੀ ਵਿਲ ਸਟਾਰਟ ਦਾ next topic. So thank you so much, bache. Have a